अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना अन्नबिय्यीन बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअमिनीन बिहबीबिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल वरा सय्यिदिल अंबिया मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अहलुत्तुक़ा वन्नुक़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल मुत्मइन्नीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्तशारु मुअतमनुन रवाहु अत-तिर्मिज़ी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दी बिहा अन्ना हक़्क़हुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या बशीर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नज़ीर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल उम्मा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यर रहमा व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। डेरो दरनो इज़्ज़तमंदो मशरानो कशरानो हमजोलो माशुमानो मुहिब्बीनो आशिकानो टोल तप अदब और प मोहब्बत बांदे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम हाज़िरीनो, इस्लामी शपगम म्याश्त जमादी वत्थानी नंद हगे शपगम औरज़ दा इलाहल आलमीन पे हुजूर के दुआ दा रब मुतआल दज़बुंग उस्तासो टोलो मुसलमानानो मोमिनानो ला पे हर वक्त और पे हर ज़माना के पे ख़ास और पे आम रज़ के दख़पल बंदगई तौफ़ीक़ रख। रब मुतआल दज़बुंग उस्तासो ख़तागाने गुनाहुना मुआफ़ का और आइंदा के दा इलाहल आलमीन मुंगल द गुनाह तौफ़ीक़ और नाफरमानी तौफ़ीक़ मरा की। मुहतरम हाज़िरीनो, डेर पे अदब और पे एहतराम बांदे ज़मादा योचो मुदल्लल ख़बर वावरे और बिया दागे नपस कोशिश कवई ज़ बार बार तासु तवाइमा चिपदे बांदे दा अमल तौफ़ीक़ इलाहल आलमीन नखा माखा ग्वाड़े च खुदे पाक जल्ल जलालहू द मुंगो तासु लपदे खबरों बांदे दा अमल तौफ़ीक़ राका। ज़मुंग औस्तासो यो खुंदवर मौजू दा चे पदग़ डेर वक्त की मुंग चरत पदे बाने खबर न दा कड़े नन बज़मुंग उस्तासो मौजूवी इब्तिदा न वखलतर आखिर पूरे कुरान और हदीस पढ़ना के द मुशावरत अहमियत
دا بس مونږ استاسو موضوعي د قران کریم او د احادیث مبارکو پرانا کې مشاورت مقصد دی یو مسلمان په یو معاملہ کې بل مسلمان سره مشوره کول تمال راشه او ما سره ته په یو معاملہ او په یو کار کې مشوره کړي چې آیا دا کار دا زکوما زه وکړم یا زه نه کوم دیتا د دو مسلمانانو په مینس کې دیتا مشاورت ویل کېږي مونږ تاسو وایو چې فلان انسان نما په دې کار کې مشوره هم اخیشته وا نو مشاورت اهمیت او دا یاد ساتئ دا زمونږ او د ستاسو د آداب او د اخلاقنا یو اهم چیز دی مشاورت او مشوره یو نیک مسلمان تقوادار پرهیزګار نه اخیشتل تاسو به حیران شئ چې دا عمل اکثر کسانو په ژوند کې نه انسان په خپل ذهن باندې یو کار کا بازه وخت کې خوش کوم خلکو عادت وی د خپل مشرانو سره د خپل سپینګیرو سره د خپل د معاشري نیکانو صالحانو بزرگانو سره اغوی سره د مشورې عادت یې دا انسان هیڅ کله نقصان نه اوچتای بیا هیڅ کلم نه او بیا الله جل جلاله په دې باندې څومره په قران کریم کې زور نه کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک صحابه او ته په دې باندې څومره ارشادات او فرمودات موجود دي باغې باندې به ان شاء الله تعالی نن ز تاسو په وړاندې مختصر خبرې کوم ګوره د یاد لري یو معاملات شدي معاملات یو ته ویل کېږي انفرادي معاملہ یو ته ویل کېږي اجتماعي معاملہ یو ته ویل کېږي دنیوي معاملہ او یو ته ویل کېږي دینی معاملہ د زمونږ استادو معاملات دي نو زمونږ استادو له پکار دي ځکه دا اسلامی شعار دی دا یاد ساتئ مشوره دا اسلامی شعار دی اسلامی نخ دا دا زمونږ استادو یو خط طرف ته بوزي یو کامیابی په طرف باندې بوزي یو د وټي د ګټي په طرف باندې بوزي مشوره او په دې کې الله جل جلاله ډېر خیر اچولې دی او په دې کې معاشرتی فائدہ پکې دا چې زما او د بل مسلمان په منځ کې باهمي یو تعلق هم پیدا کړي زما او د بل مسلمان په منځ کې محبت هم پیدا کړي اعتماد هم پیدا کړي دا څوک چې مشوره غواړي او د چانه غواړي نو چې چانه غواړي دا انسان په زړه کې د دې خبره احساس کا چې زور ته خپل ښکارما یا په ما باندې اعتماد د زور ته معتمد ښکارما یا زما سره مینا دا په زړه کې اغیر وجنا ما توای یا زور ته خیر خواخ کارم په معاشره کې خسړای ورته ښکارما دغه ټول خبره د دو مسلمانانو په منځ کې بیا پیدا کړي بهترین عمل دی او زمونږ استادو کو انفرادي ځان لا ګوره یو سړی دی او یو معاملہ یدا او دغه معاملې نفع او نقصان دا صرف اور صرف خاص تا یو سړی پوره ک نفع ور کوي یو سړی له به ور کوي او کو نقصان ور کوي یو سړی له به ور کوي دته ویل کېږي انفرادي معاملہ بعضی اجتماعي معاملات دته ویل کېږي چې د ګټي او د نقصان تعلق ډیر خلکو پوری یعنی کدا کار وشي ډیر خلکو له بڅور کا فائدہ به ورکا او کدا دا کار وشو نو ډیر خلکو له بیان نقصان ورکا دته ویل کېږي اجتماعي معاملات دنیوي
چې دنیا څه خبره ای په هغه کې ته چانه مشوره غواړي دا دنیوي مشوره ده او که په دین کې خو یاد لرئ په دین کې به یو خبره باندې ځان پوه کړئ د کومې خبرې په دین اسلام کې چې ښکارا په قرآن او په احادیثو کې حکم موجودی په هغه کې به څوک مشوره نه کا مشوره په هغه کې نه ده دینی چې کوم امور دي مشوره په هغه کارو کې ده چې زما او تاتا د قرآن کریم او د احادیثو مبارکو کې د یو شی حکم ښکارا او په صراحت باندې ما او تاتا نه ښکاري چیرې چرته په دین کې به د خبرې حکم ښکارا او په صراحت باندې راغلی په داسې دینی معاملاتو کې تنیکانو صالحانو اولیاءو علماو مفتیانو صاحبانو سره ته په هغې کې مشوره کولی شي چې د دې خبرې څه حکم دی او که داسې یو دینی مسله وه چې هغې حکم واضح دی د هغې حکم ښکاره دی په قرآن کې ښکاره دی یا په حدیث کې ښکاره دی نو په داسې دینی معامله کې بیا د مشورې کولو ته ضرورت او حاجت نه وي نو دی وجه نه که زمونږ او ستاسو انفرادي معاملات دي په هغې کې خامخا نیکانو صالحانو سپین ږیرو مشرانو سره په هغې کې مشوره کوئ که هغه اجتماعي معاملات دي که هغه دینی غیر سری معاملات دي او که هغه دنیوي معاملات دي په هغې کې خامخا مشاورت دا د اخلاقو د آدابو یو حصہ ده اسلامی معاشري یو شعار دی یو نښه ده یو علامه ده او زمونږ او ستاسو مسلمانانو په منځ کې د اتفاق او د اتحاد او د مینې او د محبت یو ذریعه ده نو په کار څه ده چې په دې باندې مونږ او تاسو عمل وکړو او دا یاد ساتئ ګورئ رب جل جلاله وعم نواله خالق و مالک دی رب لا یزال تا د هیچا د مشورې حاجت ورته نشته په یو کار کې که مخکې کاری او که موجوده کاری که را روان کاری که هر قسمه کاری رب متعال تا په یو کار کې د مشورې حاجت نشته امدغه رنگی پا بندگانو کی حضرت رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تم چه صحابو سریا مشوره ور سره کړی دا د مشورې تعلیم یې ور کړی حضور مبارک ته د مشورې ضرورت نو ولی د هغه مبارک ډایرک استاد رب لا یزال په خپل باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک لا الله د طرفنا عطائی الله د طرفنا د اولینو د آخرینو د دې علم رب متعال د طرفنا پتور د عطا باندې حضور مبارک ته ملاو حضور مبارک ته هیڅ ضرورت نو باوجود د دې چې نه رب ته ضرورت وو د مشورې او نه د حضور مبارک ته ضرورت وو د مشورې خو بیام رب هم مشوره کړی دا رب او حضور مبارک علیه الصلاۃ والسلام مبارک په خپل باندې په سینکړو احادیث کې خپل ام المؤمنین چې زمونږ استاد سومین دي ازواج النبی دي صلی الله علیه وسلم او سره مشاورت کړی دی صحابه سره یا په سینکړو تعداد باندې داغي مثالونه دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ور سره کړی مشوره ور سره کړی او په قران کریم کې تاسو وګورئ په سورۃ آل عمران کې په مشوره کولو باندې رب لا یزال د طرفنا محمد مصطفی علیہ السلام مبارک ته حکم شوی دی الله ورته حکم کړی دی په سورۃ آل عمران کې الله جل جلاله حضور مبارک ته فرمایي وشاورهم فی الامر یا رسول اللہ مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم خپلو صحابہ مبارکانو سرا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اغوی سرا پکارونو کی مشورہ کوئی اغزان سرا شاملوئی چی یو خبری اغور سرا شیئر کوئی یا رسول اللہ مبارکہ دغی آیات لان دے صاحبانو و دی خبر باندے زان پوئی کڑی وشاورهم فی الامر دا سخکاری ظاہری توګه باندې
چې الله جل جلاله حضور مبارک ته په دې آیات کې حکم کړی چې صحابه سره مشوره کوا وشاورهم فی الامر په یو کار کې ور سره مشوره کوا نو داسې ښکاری چې ګوندې حضور مبارک به د مشورې ته ضرورت او حاجت بو حالانکه ما تاسو ته وی حضور مبارک چا سره مشورې ته هیڅ ضرورت نو هیڅ حاجت نو ځکه وهب ابن منهب هغه فرمایي چې ټولي دنیا لا آدم علیہ السلام نو وخلا تر قیامت اخیرنی فرد پوری ټولي دنیا انسانانو لا امام وهب فرمایي خدای پاک جل جلاله څومره عقل ور کړی ټول الانبیاء صحابه اولیاء زما استا غوندې عام چې څومره دي دا حضور مبارک د عقل سلمه هي سره دومره عقل فهم حضور مبارک له الله جل جلاله ور کړی دی هغه چا مشورې ته ضرورت نو امام قرطبی یو جلیل القدر د قرآن کریم مفسر دی هغه دغه آیات لاندې لیکلي دي وشاورهم فی الامر دغه آیات لاندې لیکي کړي دا امام قرطبی سے فرمایي وی چې الله جل جلاله چې حضور مبارک ته په قرآن کریم کې د دې خبره حکم کړی دی چې ته صحابه سره مشوره کوا د دین پکار کې یا بل داسې څه خبرې وی چې دا یې دې لپاره امام قرطبی سے فرمایي دا حکم یې دې لپاره نه کړی چې ګوندې حضور مبارک د صحابه سره د مشورې کولو محتاج و د دې پر ورته نی ویلي بلکې د دې پر ورته ویلي چې امت ته د مشورې کولو اهمیت او عظمت معلوم شي چې بیا مونږ تاسو یو چې ګوره نبی علی السلام مبارک تم الله ویلی دي چې تم صحابه کرام سره څه کوا مشاورت ور سره کوا مشوره ور سره کوا دا صرف په دینیت باندې امام قرطبی سے فرمایي چې امت ته د حضور مبارک امتیانو ته د مشاورت او د مشورې اهمیت ورته معلوم شي د هغه عظمت ورته معلوم شي د هغه خیر ورته معلوم شي چې الله جل جلاله محبوب علیہ السلام مبارک ته امر کړی دی چې خپل امت سره مشوره کوا نو په دې کې زما استاد لپاره څه دی تعلیم دی دې ته ویل کېږي تعلیما للامه امت د تعلیم لپاره الله جل جلاله دا خبره کړې ده او که تاسو وګورئ په قرآن کریم کې تاسو ټول ماشاءالله پوهان خلک یې په اوله سپاره کې چې کله آدم علیہ السلام مبارک اور سره بنی آدم علیہ السلام او اولاد د آدم علیہ السلام الله جل جلاله پیدا کاوه اوس مرته خبر وکړه چې رب متعال د چا مشورې ته محتاج نه دی الله جل جلاله په قرآن کې فرمایي واذ قلنا للملائکه هغه سورۃ بقره آیات ته اخر لازم انی جاعل فی الارض خلیفہ ز پزمکه کې د خپل ځان یو خلیفہ پیدا کوم یو انسان پیدا کوم فرشتو ته الله جل جلاله په تور د مشورې باندې تاسو مال څه مشوره راکوي آیا آدم علیہ السلام مبارک پیدا کړم د خپل ځان خلیفہ پیدا کړم انسان پیدا کړم چې کله دا خبر اورته وکړه فرشتو څورته فرمایل خدای پاک می پیدا کوا اولی ما پیدا کوا قرآن کریم آیاتی وی چې دا با قتلونه بکا قتل و غارت بکا فسق و فجور بکا نافرمانی بکا ستا په ځمکه باندې او دا خبره فرشتو ولی وکړه دا خبره ځکه چې څوک چا لیدلی نی ګوره دلته یو نقطه ده ما یو کس نه لیدلی یا پیدام نه دی یو سیز زه د هغې په بابت کې چاله مشوره نشم ورکولی سوال دا دی چې فرشتو بنی آدم او آدم علیہ السلام مبارک یا لیدلی هم نه دی یا شتم نه او بیا هم یې چې می پیدا کوا قتل و غارت بکا فسق و فجور بکا نافرمانی بکا د دې وجه څه ده وجه د دې دا ده چې د انسان د تخلیق نه وړاندې په ځمکه باندې جناتو پیریانو هغه الله جل جلاله پیدا کړیو هغه مکلف دي
نو هغوی ډېرې نافرمانۍ کړې وي. هغه هم د فرشتو نه علاوه یو مخلوق دی د الله تعالی چې د اور نه پیدا کړی دی الله تعالی, هغوی نافرمانۍ ډېرې کړې وي, قتل و غارت او ورسره فسق او فجور او نور فساد فی الارض, ډېرې داسې خبرې. نو فرشتو هغوی کتلي و, هغه ورته معلوم و. نو دوی وی چې څنګه جن دی هغسې به انسي او مغسې نافرمان به دوی می. نو په هغې باندې خبره ذهن ور واچاو چې هغې په شانته بدامي. نو خدای پاکه مې پیدا کې او بیا الله ته نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, که عبادت تپاره پیدا کې مونږ د ستا د عبادت تپاره کافي یو, مونږ به د ستا عبادت کړو, د ستا تسبیح بیانو, د ستا هر څه کړو, نو څه شي پاره پیدا کی. ګوره الله جل جلاله مشوره د تخلیق د آدم علیہ السلام او د انسان په خپل دا د خدای پاک سنت دی, مشوره د الله سنت دی. فرشتونه سره د علم الله اخیشته ده, خو چې کله فرشتي په هغه څه باندې نه پوهېدی, په هغې کمالاتو د انسان باندې نه پوهېدی چې په کومو کمالاتو باندې الله تعالی پوهېده که نه, الله ورته فرمایي ما در سره مشوره وکړه, ټیک ده, د دې دپاره چې دنیا کې انسانان پیدا شي چې هغه بیا یو بل سره په ښو کارو کې مشوره کا, باقي والله یعلم وانتم لا تعلمون. الله ورته فرمایي چې بس دی, ډېر رای او کمنټس په دې مه راکوئ چې انسان پیدا کړم که نه, بس الله تعالی ښه پوهېږي او تاسو په هغې مقصدونو باندې نه پوهېږئ چې په کومو مقصدونو باندې الله جل جلاله پوهېږي. خو مشوره یا کړې ده ورسره, انسان پیدا کړم که پیدا یا نه کړم د الله جل جلاله. او حضور مبارک ته هم په قرآن کې حکم وکړو وشاورهم فی الامر. نو دی وجنا موتا خو ډیر داسې په عقل باندې دومره موتا او خيار خلق نیو, عقل مم هغه ستام نه دی, په کار دا په مشوره باندې د مشرانو نظمونګ استادو چې کوم مشران دي په هر ځای کې معلوم دي چې دا زمونږ مشران دي, دا غوي احترام هغوی نه په کار کې کار خیر کې مشوره اخیستل, په دې باندې مزید مینه او محبت د انسانانو په منځ کې پیدا کېږي او په دې کې خامخا انسان خیر مومي, په مشوره کې خیری. حدیث ارتوایما دا حدیث لک په کولاو غوغو باندې واوري او دا عمل کوشش وکړي. او دا حدیث امام ترمذی په ترمذی کې دا حدیث مبارک روایت کړی دی, په کتاب الترغیب والترهیب کې دا حدیث مبارک موجود دی. دا سه په ډیرو کتابونو کې دا حدیث مبارک شته دی, موږ لپاره ترمذی حواله هغه کافی ده. سیدنا ابو هریره رضی الله عنه دغه حدیث راوی دی. حضور مبارک سے فرمائی اذا كان امراؤكم خياركم واغنياؤكم سمحاءكم وامركم شورى بينكم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک درې خبرې کړې دي, دا واورې په کولاو غوغو باندې. ابا هريره فرمای نبی علیہ السلام مبارک فرمایل اذا كان امراؤكم خياركم, کله چې ستاسو حکمرانان او ستاسو مشران دا پرهیزګارانی, دا غوره خلکی, دا تقوادار خلکی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای دا غوره خلکی, دا تقوادار خلکی. او دویم لمبر څه فرمای, دویم لمبر فرمای واغنیاءکم, دا کوم چې مالدار خلق دی الله جل جلاله او غیله مال دولت ورکړی هغه بابت کې فرمای. نبی علیہ السلام فرمای چې دا کوم مالدار ای دا څنګه ای سمحاءکم, دا لک سخیان شي, لک سخاوتو کا چې بالکل زمونږ او پتاسو کې نشتا, غریبانانو سره فقراو سره. دا دوه خبرې شوي. او دریم لمبر نبی علیہ السلام فرمای و امرکم شورا بینکم, او زما په امت کې په کارونو کې یو بل سره مشورې, یو بل سره مونږ په هر کار کې مشوره باغې باندې کوو. درې خبرې نبی علیہ السلام کړي, مشرانم نیکان صالحانی اور سره مالدار خلقم سخیانی. نبی علیہ السلام فرمائی. او دریم لمبر خبر نبی علیہ السلام وکړه زما په امت کې هر یو کار مسلمانان په څه باندې کا, په مشوره باندې کا. حضور مبارک فرمائی چې په دغه ټیم کې زما امت لپاره ژوند د مرګ نه بهتر دی. ګوره کله کله مرګ سي, کله کله مرګ بهتري د ژوند نه چې انسان مړ شي, کله کله ژوند بهتري د مرګ نه. نو حضور مبارک فرمایي چې په دغه ټیم کې د زما امت ژوندۍ,
څه مطلب شو دی خبره؟ دا ښه ټیم دی، دا د نیکۍ ټیم دی، دا بهتر ټیم دی، دا ښه زمانه ده چې زما حکمرانان او زما مشران خيارکم هغه نیکانی صالحانی، زما د امت مالدارا سخیانی، زما په امت کې هر یو کس پکار باندې سکا مشاورت کا مشوره کا. حضور مبارک فرمایي چې په دغه زمانه کې اوسېدل غوره دي، دا ژوند ستا دپاره د مرګ نه بهتر دی. ته په ښه زمانه کې، ته په غوره زمانه کې. او بیا حضور مبارک څه فرمایي؟ 3 شیان یې نور ښودلي په حدیث کې، وی چې کله چې زما د امت مشران هغه بدبخت شي، نافرمان شي، فساق او فجاری، نبی علیہ السلام فرمای یو. او دویم نمبر نبی علیہ السلام فرمای و اغنیاءکم بخلاءکم، او زما د امت مالدار خلق چې خدای پاک ول مال ورکړای هغه بخیلان شي، هغه سپیر شي. او دریم نمبر فرمای د زما د امت سړی ټول کارونه خزو ته وسپاري، یعنی خزو له واک اختیار زنانو سره به مشوره کړي. زه مشورې خبره نه کوم، په حدیث کې د مشورې خبره نه ده، ټول وک اختیار چې څه شی دی A to Z د هغې سړی خپل لاسونه وباسي او ښځې ورکا زنانو ته وسپاري. کله چې زما په امت کې دغه 3 کارونه وشو چې مشران مو نیکان صالحان نه دي، اور سره چې مالدار خلک بخیلان شو، او ټول وک اختیار مونږ زنانو لورکو. حضور مبارک فرمایي په دغه ژوند کې زما امت لپاره د ژوند نه مرګ بهتر دی. نو زمونږ استاسو په امت کې چې مشوره موجودي، یو بل سره سړی کار کا. او تاسو وګورئ تاسو خپل باندې دغه معاشري افراد یې څومره سایډ افیکټ یې د دې خبرې. مونږ تاسو کشرانو ته څه وایو؟ کم از کم ما سره به مشوره کړې وای، پلانکی سره به مشوره کړې وای، کم از کم زه به خبر کړی وای چې نقصان کله اوچت شي د هغې نه پس خبرې دا وي. نو ښه خبره نه ده چې دا کشران ځان کشر وګړي، ځان کشر تسلیم کا، او خپل مشر له احترام وکا، او هغه سره په هر یو کار کې څه وکا مشوره ور سره پکې وکا. حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي په مشوره باندې هیڅ کله انسان نقصان نشي اوچتولی. او یو صاحب دی امام مروردی الشافعی، هغه یو کتاب لیکلی دی ادب الدنیا والدین المتوفى 450 هجری. هغه یو خبره لیکلی ده، دغه خبره ته بعض علماو بعض خلکو ورته حدیث ویلی دی، بعضو خلکو ورته د عربی یو کهاوت او ضرب المثل ویلی دی. خو هغه خبره ډیره ښایسته کړې ده. هغه خبره دا ده چې دغه کتاب صاحب فرمایي چې المشوره حصن من الندامه والامن من الملامه. ډیره ښایسته خبرې لیکلې، وی چې مشوره چې ده، مشوره حصن دا قلا ده، قلا انسان نه یو قلا توشي. د څه شي نه قلا ده؟ من الندامه، د پښیمانتیا نه. چې څوک مشوره کا هغه پښیمانه کیږي نه. ورسره والامن من الملامه، او دا امن دی د ملامتیا نه. ته به هیڅ کله په ځان باندې ملامتیا ونه وایي، هیڅ کله به ونه وایي، هیڅ کله بخپیمانه نشي. حضور علیه السلام فرمایي حدیث کې ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. حضور علیه السلام فرمایي چا چې یو کار د پاره استخاره وکړه، استخاره په سنت طریقه باندې، هغه به په هغه کار کې تاوانی نشي. او چا چې په یو کار کې زما امت مشوره وکړه ولا ندمه، هغه به هیڅ کله خپیمانه نشي. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي مونږ او تاسو دا سیز مکمل تقریبا ترک طرف ته بوتله دی پرېښود هم دی. او تاسو لزه یو مثال در کوم، وخت کم دی، دا خبره زه 3 منټه کې راغونډومه. تاسو سر نه را شروع شئ. په غزوه بدر کې حضور مبارک مشوره کړي که نه ده کړي؟ صحابه کرامو سره کړي ده. 313 صحابه کرام دي، 1000 کفار دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک صحابه را جمع کړي دي، مشوره یې ورسره کړې ده. حالانکه حضور مبارک مشورې ته ضرورت نه و. زما او تا ته طریقه خوده چې په هر کار کې نیکانو صالحانو سره مشوره پکار ده. څه ورته وي بچو؟ ما ته پته ده 314 کسان یې ډېر په مشکله باندې ما پیدا کړي یې، یعنې ډېر په مشکله باندې ما جوړ کړي یې. ډېر محبت ما در سره، ډېره مینه به در سره. غزوه بدر ده، نه را سره اسباب شته ظاهري دومره چې څومره کافي کېدو دپاره لایقي نشته را سره. اسیان نشته، اوښان نشته، زغرې نشته، تورې نشته، چې څنګه په کار دی هغسې نشته.
او هغه طرف نظر کسان دي د یو بچی په سر کې نبی علیہ السلام ورته فرمای صحابه ته بچو کم از کم درې کسان خو دي مشورار نه غواړم که جهاد کویم یا بسم الله زه درته وړاندې مو تاسو را پسې راځئ او کنه کویم چې ورته وایو چې مونږ کې جهاد توان نشته په مونږ کې جهاد طاقت نشته څنګه چې تاسو خوښي حالانکه تاسو څه وایي چې 313 صحابو ته چې حضور مبارک حکم کړی وي چې راځي زه در سره جهاد کو یو کسب په صحابو کې د انکار والا نه وي زموږ ایمان دی مشوره ور سره وکړه ولی امت له تعلیم ورګي نو بس په صحابو کې په 313 کې یا مهاجرینو او یا انصار صحابه لګ ډیرو مهاجرین نسبتا لکمو بس یو ورته مشر د مهاجرینو اوچت شو او یو ورته مشر د انصارو اوچت شو د مهاجرینو ته حضرت مقداد رضی الله تعالی عنہ هغه ورته اوچت شو او د انصارو نور ته سعد ابن معاذ اوچت شو بس او د ټولو طرف نه ترجمانی وکړه په انصارو کې مقداد ورته اوچت شو ورته فرمای یا رسول الله مبارک واورا تا موږ نه مشوره وغوښته چې جهاد کو کني کو اے حضور مبارکه نه تاسو موسی علیہ السلام او نه موږ بني اسرائیل یو چې موسی علیہ السلام مبارک بکله جهاد لته بني اسرائیل ته وی چې ما سره لاړ شي بني اسرائیل جواب بچو فقاتلا انا ها هنا قاعدون بني اسرائیل ورته وی اوس مقداد اولاد د تقریر ک نبی علیہ السلام ته بني اسرائیل ورته وی چې تا موسی علیہ السلام او ستا رب لاړ شي جهاد وکړي موږ دلته درته ناستیو چې کله بیا مال غنیمت واخلې نو بیا مونږ ته وایي چې درشو یا رسول الله مبارک مونږ بني اسرائیل نه یو یا رسول الله ستا وړاندې ستا روستو ستا خي طرف ستا ګس طرف ته بدغه صحابه په غزوه بدر کې جنگي ورته فرمایي ته مطمئن اوسه مقداد رضی الله عنه کیناست مهاجرینونا سعد ابن معاذ چت شو انصارنا ورته فرمای یا رسول الله په ذات باندې مزما قسمی کته مونږ ته وایي چې خپل ځانونه جهاد خو پرې را سره کویا چې خپل ځانونه سورلې سمندر ته واچوي یا رسول الله مونږ خپل ځانونه سورلې سمندر ته واچوي یا رسول الله خو تاسو نه برستو نشو لاړ غرض مدار پکې چې حضور مبارک مشوره په غزوه بدر کې کړي او یو انتهایی فتح شاندار فتح الله جل جلاله صحابه لور کړه بیا تاسو وګورئ غزوه احد کې حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک هر ځای کې تاسو وګورئ دا حضور مبارک سنت دی د خبره ته تاسو په کم نظر باندې مګورئ په مشوره باندې انسان ته ولې خپل ځان بد ښکار شي د دې خدا مقصد نه دی چې ګوند ته په دې کار باندې پوهیږي نه ته په دې کار باندې پوهیږي مزید خیر طلبګارې چې مزید خیر ماته پیدا شي په احد کې نبی علیہ السلام صحابه سره مشوره کړي 1000 صحابه 3000 یا 3200 کافران او بیا په لیار کې په 1000 کې ور سره تقریبا 300 کسان د عبد الله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافق داغه کسان په لیار کې تر را واپس شو 700 صحابه پاتې شو په غزوه احد کې 3200 صحابه کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر مشوره غوښته ده په مدینه منوره کې دننه جهاد کوي که بهر په میدان کې یا کوي نو په دې کې چند صحابه کرام داسیو چې هغه غزوه بدر کې نو جنگیدلی لګ الکانو عمر یې کمو نو نوی جنگیدا ورته فرمای یا رسول الله مدینه منوره خار له مرا والا ځکه چې مدینه منوره کې زنانه او ماشومان او بوډاګان دي میدان ته مرسره وباسه چې پته ورته ولګي چې ستا په وفادارانو کې څومره قوت او طاقت ده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حالان کی حدیث مبارک کی نبی علیہ السلام خپل مرضی سوا خپل خوخه داوا خپل خوخه چې غزوه احد په مدینه منوره کې دننه وشي په خار کې وشي حضور مبارک خپل مشوره داوا او وجه داوا چې الته آبادی وي نو دفاع بلګه خوشي خو صحابه ورته فرمایل دلته ماشومان دي او زنانه دي او مشران دي یو کور کله وطن دی خار دی خلکو ته نقصان او دا ورسي میدان ته مرتو باسي چې دوی تم د خپل مردانګي پته ولګي او د صحابه او د قوت او طاقت او د وفا پته مرته ولګي حضور مبارک خپل مشوره پرې خو دا صحابه مشوره یې ومنله او بیا چې کله په غزوه بدر کې قیدیان را قیدیان تاسو قران کریم آیات وګورئ 70 کسان په غزوه بدر کې قیدیان شو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک خپل فیصله په خپل باندې کولې شو نه دا کړي چا سره فیصله وکړه سیدنا ابوبکر صدیق سره فیصله وکړه رضی الله عنه بخاری سے ہے ستتا تاسو اوچت کئ ابوبکر صدیق تی او فرمایل دغه او یا قیدیانو سره شی وکړو
ته څه وایې پکې قتل یې کړو داسې قیدیان یې وساتو فدیه ورکا پیسې تر وخلو چې هغې ته فدیه او جرمانه ابوبکر صدیق ورته فرمایي یا رسول الله ټول هم د خپل وطن خلک دي چا پکې څوک رشته دار دی چا پکې څوک رشته دار دی حالانکه نبی علیہ السلام مبارک پکې خپل دوه رشته دارانو یو یې پکې ترو عباس رضی الله تعالی عنہ یو یې پکې زومو د زینب رضی الله تعالی عنها مبارک خاون ابو العاص هغه په دغه قیدیانو کې حضور مبارک بیا مشوره کا څنګه چې تاسو خوخی ابوبکر صدیق ورته فرمایي چې فدیه تر واخله او پرې یاده بیا نبی علیہ السلام عمر فاروق سره مشوره وکړه چې خیر دې د سره مشوره کوم عمر فاروق سره مشوره وکړه ورته فرمایي یا رسول الله مبارک ازما مشوره د ابوبکر صدیق په شان ته نه ده زما مشوره دا ټول قتل کړي A to Z یا قتل کړي بیا عبد الله ابن رواحه اغم الته موجود 15 صحابه موجود عبد الله ابن رواحه سعد ابن معاذ علی رضی الله عنه بیا ورته عبد الله ابن رواحه د دینم سخت مشوره ورکړه یا رسول الله مبارکه پیوځه کې به راګیر کړو په اور کې وسوځه ودا دشمنان ختم یې کړه دا دغه نه سړی توپ تما موږ نه کوو خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشوره خپلم دا مشوره وا چې فدیه تر وخلو او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنهم دا مشوره وا وی فرمایل چې زمونږ دوه کسان پتا سو باندې سیو در باندې زیات یو دی وجنه حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې فیصله وکړه چې نه خیر دی فدیه تر وخلې فدیه تر وخشتا او پاغه کې حکمت داو چې عباس رضی الله تعالی عنهم بیا ایمان راوړ مسلمان شو صحابي شو او ابو العاص د پیغمبر علی السلام زوم چې د فتح مکه نه مخکې هغه ایمان راوړ او صحابي رسول تر جوړ شو دا پکې حکمتو خو یو خبره تدل تکوم ها آیات شکم نازل له په قران کې غنا چې رب کوم فیصله خو خوا نو رب کو فیصله خو خوا رب د عمر فاروق رضی الله عنه فیصله خو رب ورته فرمایي یا رسول الله مبارکه بس فیصله خو دا وکړه تا او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ما کان للنبي ان يثخن له في الارض قران کریم آیات ته فیصله خو دا وکړه خو کزما فیصله او ټیم کې ما ته ویلې و چې رب ته صحیح نو ما فیصله به د عمر فاروق فیصله وکړه قران کریم مبارک خو بیام ستا فیصله د رسول الله فیصله د چا فیصله ده د رب فیصله اطیع الله واطیع الرسول هغه فیصله په دې باندې وشوه مشوره رسول الله مبارک غوښته ده په غزوه خندق کې تاسو راشئ په غزوه خندق کې څومره صحابه دي 3000 صحابه دي مخالفین لزر دي لزر مخالفین 3000 صحابه سخت یخنی او په مدینه منوره باندې حمله کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام راجم کړه تاسو څه وایي چې حضور مبارک ویلو به چرازی یو صحابي بنوي پاتې یو صحابي حضور علیہ السلام مبارک په مسجد کې کېنول وسم ک تاسو مدینه منوره لتلی یو مسجد دی مسجد سلمان فارسی او ما غسه برقرار دی په دغه جمعات کې نبی علیہ السلام صحابه کېنول فلان صحابي ستاسو مشوره په مدینه منوره باندې حمله کا 5م کال د هجرت ته ستاسو مشوره ده مشوره ده اخیل کې سلمان فارسی تقریبا ایمان یې راوړ او داسې وسوس ایمان په لحاظ باندې نه وو او دا د فارسو د ایرانو سلمان فارسی ورته ځکې هغه ورته فرمایل یا رسول الله مبارک ازما مشوره دا ده چې کله به مونږ په فارس کیو او داسې سمامله براله مونږ به یو کندوړ کنسته خندق په عربی کې کندوړ ته یو کندوړ به مونږ وکنسته مونږ له ډیره فایده را کړې ده نو کزما مشوره منی مدینه منورې چې کوم طرف ته ځکه مدینه منوره دریو طرفونو نه په غرو او په غونډیو کې ګیره وا شمال طرف چې کوم دی هغه کولاو نو یا رسول الله مبارک شمال په طرف باندې به یو کندوړ وکنو دومره ډوب چې انسان تر راختای نشي دومره پلن چې اسم په تیز جامپ باندې تر اس نشي اوختای دا څومره غټ کندوړ دی یا رسول الله مبارک دا به اوه مونږ ته مقابله لګه آسان شي حضور مبارک مشوره د چاو منله سلمان فارسی او منله رضی الله تعالی عنہ او ماغه خبره وا چې د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ د مشورې په دغه غزا کې څومره اهم کردار ادا کړ چې خدای پاک جل جلاله کفار له څور ک شکست یې ول ورک او خدای پاک جل جلاله د دغه کندوړ کنستلو په وجه باندې صحابه کرام ول څور کړه فتح ول ورکړه په هر یو داسې مخ کې جهادونو کې اذان صحابه چې کله مدینه منوره لراله د موز د رابلنې څوک نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک میټینګ وک موز د پاره جمع د پاره کوم الفاظ استعمال کړو چاوي چیرې یو داسې د میوزیکي یو آله دا بجاوو چاوي چیرې الصلاۃ جامعه څوک بچاوي چې څوک په کور باندې ګرځي
چاوي چې را څوک په اوچته غونډه باندې اور لګي دا بنخي چې منزول راشي اذان نو په مدینه منوره کې مختلف رائے پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او مشورې صحابه نو واخیشتي تاسو توایما چې یو فیصله نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک کړي وي هیڅ به اعتراض نه وي خو اذان په معاملې کې ټول صحابهونه حضور مبارک مشوره اخیسته تاسو پکې څه وایي اخر کې عبد الله ابن زید ابن عبد الرب هغه خوب وکاته چې صاحب د مشکات په تفصیل باندې هغه ذکر کړی دی او دغه اذان کلمې یو فرشتي ورته په خوب کې اوخو دی حضور علیه السلام مبارک لراغی دغه اذان کلمات یې ورته وی یا رسول الله بیگا مختصر دا داسې خوب مولی دا دغه کلمې راته یو فرشتي په خوب کې اوخو دی حضور علیه السلام فرمایي چې ان شاء الله دا خوب حق دی او دا الله د طرف نه دی حضور مبارک تصدیق وکړه لاړ شه بلال رضی الله تعالی عنہ आवाज اوچت ته پوچت ځای باندې ودرېګا عبد الله ابن زید ابن عبد الرب تور ته کلمات وایا بلال حبشي به پوچت आवाज باندې وای اذان مشروع شو اذان رواته اذان جایز شو کدا راغلی په دین اسلام کې د حضور علیه الصلاۃ والسلام مشوره دا چا سره صحابه کرام سره په سینکړو مثالونه وخت کم د خپل خبره ختموم دا سي در کولې شم چې په اغه کې حضور مبارک صحابه سره کړی دا مشوره یې ور سره کړی دا دی وجنا مؤمنانو مسلمانانو زمونږ استادو مشران ممشت الحمدلله هر چا په کور کلی وطن کې او شکر دی په کور کلی وطن کې نیکان صالحان علما اولیاء امشتا اڅ کلا دنیوي یا دینی داسې یو کار چې داغي حکم په قران او حدیث کې په صراحت باندې نیخ کارا ځان نه مکړی خام ماخه پاغي کې څه کوي پاغي کې مشوره کوي مشرانو سره ان شاء الله تعالی ستاده مشوره با ستا په کار کې خیر پیدا کوي ستاده مشوره با ستاته یو خو موقع فراهم کوي په دې کې بدستات څه نقصان ان شاء الله تعالی نه او دا لیدل شوی او دا قتل شوی دا چې کوم کار په یو خو مشوره باندې شوی هغه په خطرې کا باندې سر ته رسیدلای او کله چې چا په یو کار کې مشوره نه کړي په خیمنتیا ملامتیا د هغه مقدر ګرځیدلای دی او بیا روست پاغه کې انسان هیڅ نشي کولای نو دی وجنا یو خو د مسلمان سره مینا محبت هم پیدا کیږي په یو بل باندې هم سره اعتماد هم پیدا کیږي یو بل خدا یاد لري ګورو چې کوم کسان نه مشوره وغواړي دا چانه چې غوښتل کیږي دا یادوما حضور مبارک فرمایي حدیث ته چې کوم مسلمان مشوره وغوښتا بل مسلمان نه او هغه مسلمانو له داسې مشوره ورکړه داسې مشوره چې دای په دې باندې پوهیده چې په دې مشوره کې خیر نشته خیر یا د دینه علاوه دی کله کله داسې مونږ استاد سم چې دی الله د معافی راته وکا خراته پته چې تمانه مشوره خلستا خیر په دې کې دی خدا مخامخ راته تربور او ترزوی ولاړی نو زه کامیاب خو نشم لیدای ځکه چې زه ټول عمر دنیا کې دلته یم بس مرګ نشته او بس دا بچی مالداری او دا ټول مرو دا دنیا به ختمږي که غریب دی که فقیر دی سکه په دې خبرو باندې الله جل جلاله نو ویریږي هغه ولدا سه مشوره ورکړه چې خیر یې په دې کې نو او دته پتم وا الله چې علم ورته نبی علیہ السلام فرمای فقد خان دغه انسان خپل رور سره خیانت وکړه او تاسو ته پته خیانت دا د منافق سړی په غدریو علامو کې یو علامه ده منافق سړی چې اب خیانت کوي نو دا څه بنه کړی ځکه حضور مبارک فرمای ان المستشار مؤتمن چانه چې مشوره اخیستل کیږي په کار د چې اغه امین امانتګر سم مشوره ول ورکړي چې کوم استا په ذهن کې دا ستا د تجربې نه دا هغه مشوره ول ورکړي طالبم خدای خیر درکې چاله چې مشوره ورکړي ان شاء الله رب اغیلم خیر ورکړي الله تعالی د مونږ استادو امین جوړ کا الله تعالی د مونږ استادو خیانت نه اوساتي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ټول یو کرته حضور مبارک باندې درود پاک وای الله